actually administer the delivery in a very professional way. Participants are joining using a single simple link. So they can use from any device, they just click on the link and they can see the broadcast. It's not real time, it's near real time, so there is a slight delay of 30 to 40 seconds. However, we encourage users to leverage some social tools to be engaged within the conversation. So we have a Yammer stream, so people can ask questions on Yammer. And it's designed in this purpose, because you can imagine if you have 1,000 people on the call and you say, do you have a question? Most likely, like 100 people will say, yes, I have a question, and it's a big mess. Therefore, there is not this direct interaction with the production team, with the speaker. They ask a question on Yammer. The other thing which is integrated is a Q&A panel, so they can ask a specific question, or they can answer the pull question. And the final thing is something we call ping polls. Participants can actually indicate their mood. Yes, we like this message. No, we don't like this message. So there is like a very simple way how they can indicate what message from the presentation they like. So that's Skype meeting broadcast. I'm not sure if you've seen that before, but maybe we can arrange a demo. It's going to be very easy to use for anyone. So Skype for Business is the enabler, so the very familiar environment. And when you go and if you own the E1 or E3 plan, by December 1st, you will get the ability to run Skype meeting broadcast, anyone in the organization with the plan. Okay, there's a few details here about. I have two more things I would like to highlight. One is the industry scenarios. So if you think about communication, as I mentioned, it's not difficult to make a phone call. It's not difficult to initiate a video. Where communication really brings value for your, let's say, industry, for your organization, specific industry, is where you deploy specific use case scenarios. And we have some demos. We have demos which we can demonstrate. Demos, for example, for VIP advisor. So if you are a bank, insurance company, you can have a very simple application which is leveraging the underlying technology, Skype for Business, and you can actually provide the customers of the bank access to their advisors. There are different variations of that scenario, so I'm often using a scenario of a bank, which is kind of typical for anyone. So you may have a bank with a lot of branches, a lot of regional branches. Of course, you can just employ specific limited number of people in each branch. You cannot have an expert in each branch, an expert on commodities, an expert on, let's say, share market. So what you can actually create using Skype for Business, you can create something we call remote expert. There is a central pool of resources which are clearly defined. They define their roles, their skills, how often they can be contacted. And when a customer comes to a specific distant branch and he's got interest to invest in maybe commodities, so what the banker, the bank advisor in the branch can do, he can actually search for the right expert in the central pool of resources, and he can have interaction online between the customer and the expert, maybe using this device, maybe using a tablet, and they can actually talk about investment scenarios. So we have a lot of scenarios for different verticals. We have very interesting scenarios for doctors. Doctors are using our technology to actually consult the surgery. If they go for the surgery, they can actually connect with the peers and say, is this the best way how to actually treat that patient? And the same scenarios for retail customers, for telecom customers and others. So if you think about communication, do not think about the point, okay, I have a platform which can make a phone call, which can add video, or can add screen share. That's perfect, it's great, presence is integrated. But if you really want to bring a value from the platform, think about vertical scenarios, how you can actually enable specific users within an organization with a predefined application. Now, of course, we have a lot of customers which made that change, and I would like to talk about the Toyota. So that's my final slide, or final two slides. So just Toyota, I'm not sure if you know the history of Toyota, it's actually pretty amazing. So in the same way that I described communication, the same innovation happened in the automotive industry. So
the Ford company, Ford Motor Company, actually started with innovation that they actually, instead of hiring more people to building one single car at a time, they created a system of production line. So they had more people, but each person has specific single simple role into that production line. This way they created very high efficiency. They can produce really cheap cars for anyone. Toyota, a couple of years ago, after that, actually they did not have the power. They did not have the power of brand. They did not have the power of the production line. So what they invented is just-in-time production line. So they were not producing car before customer actually orders that car. And when customer ordered the car, they can actually produce a car with specific color, with specific equipment. And this way they were actually really flexible. There are many models which follow that just-in-time invention of Toyota. If you think about Michael Dell, for example, the way how he changed the way how PCs are produced. So Toyota, #1 worldwide car producer. So Toyota had a problem because they were, first of all, they were changing headquarters, they were moving into new headquarters, they were consolidating a lot of, let's say, teams. And in many locations they had different telephony systems. On top of that, they used multiple audio conferencing providers. As I described the scenario where you dial into a conference, they had multiple conferencing service providers. And they had some Office 365 services from our side. So what we did, or the goal of Toyota was really how we can actually consolidate all this technology to achieve better total cost of ownership, and at the same time how we can gain the competitive advantage against our competitors in the brand. So what we did, we actually offered our Office 365 platform, including Skype for Business. We generated quite significant saving from the total cost of ownership perspective. So they are saving approximately $2 million a year from the point that they do not need to administer multiple different switches and pay people administering those switches. They are actually gaining a lot of benefits from our cloud proposition because it's centrally managed, it's centrally administered. They are saving a huge amount of money. So, as an outcome of that project, we deployed 42,000 Skype for Business users, and many of those users have a specific vertical application, which is either production focused or it's focused on a financial part. So this way they realized they created the competitive edge against other players in the automotive market. So I can share a little bit more details because I'm short on time. So I'll be here whole day. So if you have a question, I'm approachable. I think I will have multiple meetings with some of you, and that will be it. So any questions right now? What is the availability roadmap for STM calling in Europe and Australia? Okay, so it's a little bit difficult question. So we are launching it now in US. We will be adding 7 other countries in Europe beginning of next calendar year. And then it really depends on our negotiation with your authorities. So technically, we can make a phone call in Ukraine today. It's not a problem. We own the network, as I described. We own the technology. The problem is the legislation, because as I mentioned, Microsoft will eventually become a regulated service provider. The same way how we have virtual service providers today. So someone is buying minutes from Ukraine Telecom, rebranding it and selling it. We have to go through the same process. We have to go through the same process in every country in order to get the status, in order to be able to resell the minutes. So there is no confirmed official roadmap I can share with you when it's going to be in Ukraine. But as you can see the speed, we are adding countries on a daily basis. I've seen the team, they are heavily engaged now worldwide, enabling many service providers in India, in Australia and others. So step by step we're going to get there. Any other question? Technology, cloud PB?
clear. Okay, so thank you very much. Approach me during the coffee break. I can share a little bit more insight if it's needed. Следующий доклад мой будет. Думаю, попробуем без микрофона. Если будет плохо слышно, возьмем микрофон. Собственно говоря, как сказал Дэвид, продукт относительно новый, ему еще нету года. Он очень активно развивается. Развитие его 1 декабря будет новый функционал добавлен в наши продукты. PSN Poland, PSN Конференции. Посмотрим, как он будет развиваться в Украине. Но на сегодняшний день мы уже имеем большое количество внедрений не столько даже в Skype бизнес, сколько использование Skype линка предыдущей его версии в различных предприятиях. Хочу сказать, сейчас мы запустим презентацию следующую. Хочу сказать, что набирает большую популярность общение в линке между компаниями. Не секрет, что линк поддерживает федерацию, так называемые федеративные отношения с другими дружественными вам организациями. Вы можете сделать открытую федерацию, можете сделать закрытую, то есть по запросу, либо же открытую для всех. В рамках данной федерации вы можете общаться не только внутри вашей компании, но можете общаться и с другими компаниями, у которых есть также линк, причем линк либо Skype for Business. Причем общение это будет происходить в таком же защищенном формате, с тем же шифрованием SSL, что и в рамках вашей организации. Microsoft обычно, если у нас появляются, все, кто приобретают этот продукт, разворачивают Skype for Business, мы добавляем обычно в нашу федерацию, для того, чтобы вы могли общаться с нами, задавать вопросы. Соответственно, если у вас также есть линк, либо Skype for Business, который развернут, либо будет разворачиваться, мы готовы добавить вас в нашу федерацию, для того, чтобы было живое общение, в том числе и с нашими сотрудниками. Я свою презентацию разобью на несколько подчастей. Здесь будет рассказ про, информация про текущее состояние сервисов, в частности Office 365 и Skype for Business, как его составной части. Будет также Customer Stories. Ну, давайте начнем. Собственно говоря, да, с большинством публики мы знакомы, с кем не знакомы, повторюсь, меня зовут Алексей Шишляников, я являюсь специалистом по бизнес-продуктивности и, в частности, мой основной фокус – это Skype for Business. Skype for Business с интеграцией с Skype. Из чего же состоит сегодня современное рабочее место нашего сотрудника? Вот что вы приходите в офис, что у вас на столах стоит? Кофе? Кофе, да. Знаете, почему-то опоздал на работу, почему-то пришел к 10 на работу. Извините, с 9 до 10 все только и пьют, что кофе. Меня столько не влазит, да? Кофе отлично, ноутбук, наверное, либо компьютер. Телефон стоит на столах или нет? Стоят некоторые, да? У меня нет. Окей, один вот Николай. У Николая не стоит на столе телефон. На самом деле. На полу валяется. На полу валяется? Ну, наверное, поломанный уже, он его не использует. Он, наверное, использует современные технологии. Современное рабочее место сотрудника, оно должно быть в первую очередь мобильно. Чтобы наш пользователь мог в любой момент, в любой точке сесть и начать работать. Мы помним там события несколько, не такой большой давности, да, когда во многих предприятиях случались разные вещи, когда офисы закрывались, начинали работу на новых местах. Для этого, чтобы избежать этих трудностей, мы предлагаем новую концепцию создания рабочего места. Это рабочее место, которое заключается в вашем устройстве и в облачном хранении ваших данных, предоставлении сервисов из облака. Основными двумя сервисами, на наш взгляд, могут быть, есть, наверное, это электронная почта, без которой мы не можем сегодня представить себе существование, и связь. Собственно говоря, от электронной почты мы, наверное, хотим не только получать почту, но и просматривать календари, обмениваться с задачами, тасками так называемыми, получать голосовую почту, чтобы у нас был доступ, в том числе и с наших устройств. Утром, когда вы просыпаетесь, что вы первым делом делаете после того, как будильник выключили?
Ну, наверное, за телефон хватаетесь, да? На телефоне мы можем видеть с вами, там, сколько нам сообщений написали, кто же ночью не спал, бодрствовал и так далее. То есть почта у нас стала неотъемлемым аспектом нашего бизнеса. Skype for Business стоит рядышком, потому что помимо того, что мы обмениваемся почтой, нам надо еще и звонить. Звонить нашим коллегам, звонить нашим партнерам, звонить нашим, иногда конкурентам. Для того, чтобы быть всегда в курсе и всегда на волне. От телефонии многого ждать не стоит. Обычный аудиозвонок и все. Но когда мы говорим про интеграцию с современными средствами, наша телефония, наш обычный звонок может превратиться в нечто большее. Это может быть не только телефония, это может быть и видеоконференция, что мы с вами сегодня посмотрим. Вот замечательный у нас Skype-нет присутствует от Полякова. Обмен мгновенными сообщениями, статусы присутствия, которые также можно просматривать, и совместный доступ к различному контенту, который нам необходим во время звонка. Насколько часто вы, когда вы звоните вашим коллегам, обсуждаете документы? Ну, вы звоните для обсуждения документов часто? Ну вот, кивают головой, да, нам постоянно, да? А на самом деле намного удобнее обсуждать документы, когда ты его видишь перед глазами, и все участники разговора видят один и тот же документ, видят, какие правки в него вносятся. В этом нам может помочь Skype for Business, и на демонстрациях мы это с вами посмотрим. Я некоторые слайды буду пролистывать, потому что я уже про многое рассказываю, да? Мы постарались с ребрендингом Skype в Skype for Business, мы постарались сделать так, чтобы для пользователей этот переход на новую версию продукта был как можно более прозрачным и с понятным интерфейсом. Мы постарались оставили функциональность на тех устройствах, которые были заявлены, добавили новые устройства, в частности появилась поддержка BlackBerry уже, не только Android и iOS систем. Ну и, естественно, Windows платформа осталась на своем месте. Skype, мы постарались в новой версии сделать одинаковый интерфейс на всех платформах, чтобы он был привычен, чтобы он был понятен и знаком нашим пользователям. Как вы думаете, на какой из этих картинок Skype, а на какой Skype for Business? С появлением продукта Skype for Business мы постарались привести интерфейс к понятному миллионам пользователей интерфейсу Skype. Есть какие-то предположения? Слева, справа? Слева Skype for Business. Слева Skype for Business, да? А теперь справа Skype. Слева Skype for Business. Ну, на самом деле, да. На самом деле, да. Но кто сказал Skype for Business? Подарочек. Я потом заберу. Хорошо. Их же и так выдадут, нет? А? Ну, это особенный. На самом деле, посмотрите на этот интерфейс. Значки одинаковые, что здесь, что здесь. Окошко одинаковое. Единственное отличие можно заметить, значок сообщений Skype for Business слева, в обычном Skype справа расположен. Ну и как бы что-то тут еще было небольшое такое, неброское. Вот пользователи, да? Собственно говоря, после ребрендинга и выпуска новой версии Skype for Business мы получили интеграцию со Skype. Она, в принципе, была в 2013, но она была только для пользователей, которые имеют Live ID. Сейчас мы из нашего Skype for Business можем добавить абсолютно любого пользователя Skype, будь то у него обычный логин Skype, либо же будь у него Live ID. Мы можем их добавлять, мы можем звонить им, мы можем писать им сообщения. Но опять-таки осталось тоже ограничение, как и в Skype, что пока вы не добавите его в свой контакт-лист и он не подтвердит, как бы общения не будет. После подтверждения вы можете общаться. Интерфейс звонков. Интерфейс звонка также остался практически одинаковым. Справа мы можем видеть с вами Skype звонок, слева Skype for Business. Двигаемся дальше. Для пользователей, как я уже сказал, у нас присутствует поддержка различных платформ, iOS, Android, Windows, Mac. Работает приложение наше на смартфонах.
на планшетах и на настольных компьютерах. Вот у нас здесь был сотрудник, сейчас вот я смотрю, вышел, который занимается у нас устройствами. Возможно, у нас в недалеком будущем появится устройство Surface Hub, но в частности они будут доступны на зарубежных рынках. В Украине пока что вот ожидаем, не можем пока сказать дату точно, когда будут доступны. Но это устройства, которые позволят нам эффективно работать с Skype-конференциями в таких же привычных, с такой же легкостью, как и на больших громоздких системах. Но это будет все-таки наш легкий Skype for Business. Мы сможем писать, мы сможем принимать звонки прямо на больших экранах на сенсор. Что же касается интеграции нашего Skype for Business, как уже сказал Дэвид, на данный момент, если мы хотим использовать Skype for Business просто в режиме аудио-видеоконференции, мы можем использовать облачный сервис. Если нам необходимо, так скажем, приземление его в наземную телефонию, нам необходим пока что еще локальный сервер. Skype for Business, так же как и предыдущая версия, Lean 2013, поддерживает работу как в облаке, так и на земле. Ну и в том числе, естественно, гибридный сценарий, когда часть пользователей у нас находится в облачной среде, часть пользователей находится в наземной среде. И они между собой общаются. Интересный функционал, который появился в Skype for Business, это Call via Alert. Что же это за функционал такой? Стандартно, когда происходит внедрение Skype for Business, обычно говорят о том, что необходимо установить дорогостоящий шлюз, необходимо подключение к первой потоку, еще к чему-то. На самом деле, с появлением Call via Alert мы снимаем много вопросов по подключению. У вас есть текущая АТС, подключаемся к ней, используем ее функционал. У вас есть решение IP-телефонии, мы можем подключиться к нему и использовать его функционал. В чем суть Call via Alert? Когда вы не хотите тратиться на замену оборудования, на замену телефонов, гарнитур, устройств, через которые ваши пользователи общаются, но вы хотите внедрить Skype for Business и получить весь тот дополнительный функционал, которого нет в традиционной IP-телефонии, вы можете какое-то время еще использовать вашу телефонию. Как это происходит? У меня, наверное, слайды не скрыты. Когда вы инициируете звонок с вашего Skype for Business, у вас выдается сообщение, через что вы хотите позвонить. Обычно все это сообщения пропускают и начинают звонок через Skype. Но в нем вы можете выбрать опционально, звонить вы хотите через ваш Skype for Business, либо вы хотите звонить через ваше устройство, мобильный телефон, либо же стоящий у вас на столе аппарат. Когда вы выбираете звонить через существующий аппарат, Call via Alert, у Skype for Business посылает сигнал АТС. АТС звонит на ваш стационарный телефон, вы снимаете трубку, после этого отстраивается вторая нога к абоненту, которого вы набираете. Таким образом, вам не нужна гарнитура на рабочем столе, вам не нужно использование новый телефон, вы с существующим телефоном можете общаться в Skype for Business. При этом конференции вы управляете через компьютер, вы добавляете туда новых сотрудников, вы транслируете содержимое, вы обмениваетесь сообщениями короткими. Это все происходит при помощи компьютера. А голос передается через существующую АТС, через существующую систему телефонии. Такой удобный функционал для тех компаний, которые планируют постепенную замену и переход на Skype for Business. В частности, у меня будет сейчас еще один кейс, в рамках которого мы будем рассказывать про данный функционал. Новые преимущества. Как сказал уже Дэвид, у нас с 1 декабря становится доступным новый пакет Office 365 T5, в котором будет доступен ряд сервисов, таких как VSTN Calling, VSTN конференции и бродкастинг. Секундочку, я сейчас. Наверное, давайте
посмотрим на вот такую табличку. Собственно говоря, в ней я постарался максимально дать информацию о том, что же входит в наши пакеты. В частности, нас будет интересовать пакет E5, максимальный данный пакет. У нас, как мы уже сказали, у нас в Office 365 есть пакет Skype for Business отдельно. В нем мы можем использовать Instant Message, отправлять сообщения друг другу, использовать статусы присутствия. Очень интересный кейс у одного из клиентов у нас был, после того, как внедрили линк еще в 2013, руководитель звонит менеджеру и говорит: ты подготовил коммерческое предложение? Да готов уже второй час. Как же ты готовишь второй час, когда у тебя статус в Skype for Business написано away 40 минут, то есть он 40 минут мышкой не водил на компьютере. Ну, то есть вот такие вот статусы присутствия, они тоже помогают ускорить работу. Либо же, когда смотрите о том, что человека нет на месте, наверняка вы ему не будете звонить в Skype for Business, наверняка вы ему позвоните на его там, мобильный телефон, либо же на какое-то другое устройство. Благодаря Skype for Business вы можете этот вопрос попросить. Вам не нужно больше смотреть, есть доступен сотрудник, недоступен. Вы выбираете сотрудника, нажимаете кнопку «Позвонить», и вы при наличном интеграции с телефонией вы дозваниваетесь ему на любой номер. У одного из наших клиентов реализован такой функционал. В первой итерации звонок поступает на Skype for Business. Если после 2 гудков пользователь не отвечает, звонок поступает на его стационарный телефон. И третья опция, после 2 гудков нет ответа, переключается звонок на мобильный. Таким образом, пользователи больше не думают о том, где найти номер телефона и как позвонить. Они выбрали человека по фамилии, нажали «Позвонить», и больше их ничего не интересует, куда придет звонок к этому человеку. Он к нему в любом случае дойдет. Скажите, а вот этот функционал, про который вы говорите, он с какого плана начинается? Какой? Ну, про который вы говорите. Поиск, да? Да. Смотрите, данный функционал реализуется на наземном сервере, потому что позвонить на городскую либо мобильную сеть сейчас мы не можем. Он реализуется от наземной инфраструктуры. Можно наземный купить план. Да, совершенно верно. Приобретя план E4 на данный момент, либо же E5 с 1 декабря, вы можете реализовать данный функционал. Собственно говоря, мы проговорили про аудиозвонки. Также поддерживается видеотелефония. В Skype for Business вы можете одновременно видеть 5 изображений участников, 5 живых картинок в качестве Full HD. Остальные будут в виде пиктограмм, и в момент, когда они начинают говорить, они будут просто перемещаться на первый план нашей конференции. Во всех планах Е у нас становится доступно функционал Broadcast. В чем заключается? В данном функционале, когда мы собираем конференцию, мы можем конференцию объединить до 500 участников. В время 2013 было 250, в новом функционале Skype for Business все параметры увеличили вдвое. 500 участников. Это могут быть как участники из Skype for Business, из Линка, из Link 2010 даже, так и участники, подключаемые через веб, то есть в веб-режиме. Вы проводите обучение для ваших клиентов, для ваших партнеров, вебинар какой-то проводите о новом продукте, который у вас выходит, вы можете его провести через веб-режим. Если у вас количество сотрудников необходимо собрать, участников необходимо собрать больше 500, то вам никуда не обойтись от бродкастинга. Бродкастинг позволяет собрать до 10 тысяч участников. Могут подключиться к этому стримингу. Этот функционал будет доступен как в пакете D1, так и в пакетах D3 и 4. Что еще нас интересует из данного функционала? Skype for Business расширенный функционал. Это подключение к традиционной системе телефонии ADS, и это Cloud PBX, Cloud PSTN и Cloud Calling. Давайте посмотрим более детально. Что же здесь есть? Сейчас смотрим настройки. Когда мы говорим про Cloud PBX, давайте, может быть, проверим. Из презентации
презентации Дэвида, кто понял, что такое cloud calling, cloud conferencing или cloud meetings? Да. На самом деле, на данный момент это возможность, скажем так, на стороне Соединенных Штатов иметь их номера и звонить с ним. Да, смотрите, немножечко разделю понимание. Cloud calling функционал, когда вы можете из вашего Skype бизнеса позвонить на стационарный либо мобильный номер телефона в той стране, где у вас есть выход. Да? Cloud конференции, когда вы, используя свой мобильный телефон, либо городской, да, можете набрать номер дозвона, ввести какой-то код конференции и попасть в текущую конференцию. Когда кто из вас пользуется Skype бизнесом, лидком? Немного, да? Когда вы создаете конференцию, у вас внизу пишет, если вы не можете подключиться, позвоните по номеру такому-то. Не пишет, да? У вас, наверное, нет интеграции. Или есть? Нет, да? Мы продемонстрируем сегодня, как это работает в Microsoft. Когда вы создаете конференцию, у вас есть номер дозвона. Вы можете подключиться через веб, через ваш клиент, либо подключиться по номеру телефона. Вот такой функционал появляется в Cloud Conference. Ну и в рамках Cloud PSTN вы получаете Cloud Meet. Вы получаете возможности работы с вашими устройствами, с вашим работы Skype бизнеса, как ваша внутренняя система телефонии. Сценарий применения. Хочу немножко остановиться на том, как используют наши клиенты. Наши клиенты еще будут поступать. Я немножко расскажу про сценарий, которые у нас еще не вышли в, так скажем, релизы, про которые еще не вышли, поэтому они обезличенные пока что. Но я расскажу про тот функционал, который реализовывался и который может быть вам интересен. Одна из финансовых организаций, финансовых компаний заинтересовалась функциональностью Skype бизнеса. Ну, короткая информация о ней. Это около 10 тысяч сотрудников, 2 центральных офиса по 1000 сотрудников каждый, 24 региональных управления, 100 тысяч отделений и существующая система телефонии на базе Cisco. Казалось бы, есть Cisco, все работает, все здорово, но функциональности просто звонков, простой телефонии уже стало не хватать. После появления в компании Exchange сервера стал вопрос о том, как эффективно и быстро коммуницировать между сотрудниками. Когда вам приходит сообщение в электронную почту, вы смотрите, кто же его прислал, лезете в адресную книгу, ищете его внутренний номер, потом затем набираете его, либо ищете на телефоне этого абонента по имени, по фамилии, довольно-таки проблемный. Вы тратите много времени. Когда вам приходит письмо на электронную почту, вы навели на имя пользователя, и у вас всплывает окошко, когда вы можете сразу же тут же позвонить буквально в 1-2 клика. Они задумали, после проведения предыдущего нашего мероприятия, они всерьез задумались о переходе на Skype for Business и задали вопросы нам, как все-таки реализовать данный функционал. Они выставили ряд требований. Это интеграция с существующей системой телефонии. Все прекрасно понимали, что никто завтра выбрасывать Cisco не будет и устанавливать Skype for Business для всех пользователей. Довольно затратно. Здесь мы проработали вопрос по интеграции двух систем. И на финальном этапе звонки поступали из Cisco в Skype for Business, из Skype for Business в Cisco телефоны. Абсолютно прозрачно для пользователей. Доступ мобильных пользователей к корпоративной телефонии. В рамках той подписки Cisco, которая у них была, у них не было функционала доступа с мобильных устройств. Они хотели, чтобы с биот-устройств, так называемых, и с устройств, которые находятся вне периметра сети, был доступ к телефонии. Это мы смогли обеспечить при помощи мобильных клиентов Skype for Business, которые устанавливаются на телефоны, либо же на планшеты. Одним из основных вопросов был выход в региональные системы телефонии. В каждом регионе у них присутствовал филиал,
И в каждом регионе был некий номерной пул, который необходимо было поддерживать, необходимо было принимать на него звонки. Не все могут позвонить на номер 044, да, и также на 0800. Им необходимо было реализовать в регионе. Работоспособность отделения при падении канала в центральный офис. Что имелось в виду? Если вдруг канал с центральным офисом прерывается, они должны получать звонки местные, иметь возможность осуществлять звонки на местную телефонию и иметь возможность коммуницировать между собой и между своими локальными отделениями в рамках данного региона. Этот функционал также был реализован на базе Skype бизнеса. Организация работы зоны 24, когда любой человек, пришедший в компанию, может снять трубку на входе и позвонить одному из сотрудников компании. И главный функционал, который был реализован, это организация работы колл-центра, хелпдеска внутреннего на базе Skype бизнеса. При реализации данного функционала также был поставлен ряд требований о том, что необходимо было обеспечить респонс группы, так называемую очередность звонков, постановку их в очередь, прием их различными сотрудниками. С данным функционалом Skype бизнес также справился. Ну и биллинг. Естественно, биллинг, куда же без него, мы должны знать, куда осуществляют наши пользователи звонки, какая их длительность, какая логистика звонка правильно, чтобы мы не звонили через городской шлюз на мобильных операторов и через мобильный шлюз на городских операторов. Это все была возможность реализовать. Исходная схема нашего проекта была вот такая. То есть существовала текущая система телефонии, существовали региональные, текущая система и региональные шлюзы. Мы добавили Skype